بعد سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ تھا کہ دنیا میں خانہ خدا کی تعمیر ہو، دنیا میں کعبۃ اللہ کی بنا ہو، دنیا میں سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا گیا۔ اس روئے زمین پہ پہلا گھر کوئی بلڈنگ کی شکل میں نہیں، عمارت کی شکل میں نہیں جو دنیاوی چیز کی حیثیت سے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین کو بنانے کے بعد پہلے تو فرشتوں کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسی خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ حضرت آدم علیہ السلام سے کروائی، اور پھر حضرت شیش علیہ السلام سے کروائی، اور پھر جب طوفان نوح آیا تو طوفان نوح کے بعد دنیا کے سسٹم بگڑ چکا تھا، دنیا کا نظام بگڑ چکا تھا، اور بے شمار بلکہ اکثر اور پوری عمارتیں ڈھہ گئی تھی، پوری بلڈنگ برباد ہو گئی تھی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد یہ دنیا پھر سے وجود میں آئی۔ اس لیے وہ جو خانہ کعبہ تھا جس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی وہ بھی منہدم ہو چکا تھا۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ طوفان نوح کے بعد جب دنیا بالکل خشک ہو گئی اور پانی بالکل ختم ہو چکا تھا، دنیا اپنے نظام پہ آ چکی تھی، ایسے وقت میں پھر ضرورت اس بات کی ہوئی کہ خانہ خدا اللہ کے گھر کو پھر سے بنایا جائے اور اس کی تعمیر کی جائے۔ لہذا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کیا، اور ان کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی، بلکہ سہبارہ کہہ لیجیے، اور کئی بار پھر ان کے بعد بھی کئی مرتبہ تعمیر ہوئی ہے۔ لیکن اب جو تعمیر ہے وہ آخری تعمیر ہے۔ اب جو تعمیر ہے اس میں ریپیرنگ کا کام چلتا ہے لیکن تعمیر نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو گھر پیدا کیا، سب سے پہلے جو گھر بنایا وہ خانہ کعبہ کو بنایا، خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ مطلب یہ کہ اگر دنیا میں کسی چیز کی حیثیت ہو سکتی ہے تو صرف اور صرف خدا کے گھر کی حیثیت ہوگی۔ دنیا کے وجود کے بعد اور دنیا کی تخلیق کے بعد اور دنیا کی کریشن کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو وجود بخشا، اس روئے زمین پہ اپنے خانہ خدا اور خانہ خدا مطلب کعبۃ اللہ کے گھر کو وجود بخشا۔ مطلب یہ کہ اللہ کے گھر کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اللہ کے گھر کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے، اور یہ صرف چین میں نہیں، یہ دنیا میں بھی ایک مقام و مرتبہ رکھتا ہے، اخروی اعتبار سے جہاں تک رکھتا ہے اس سے کہیں زیادہ میں کہتا ہوں دنیا میں یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ المکرمہ میں ہے، لیکن جب آپ کی ہجرت ہوئی مدینہ منورہ کی طرف تو آپ جب مدینہ جاتے ہیں وہاں آپ کا سب سے پہلا کام کیا تھا، وہ آپ کی جو سب سے پہلے ذمہ داری تھی، وہاں آپ کی جو سب سے پہلی ریسپانسبلٹی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے اپنا گھر تعمیر نہیں کیا، جبکہ آپ کے ازواج مطہرات بھی آپ کے ساتھ تھیں، اس کے باوجود انہوں نے اپنا گھر تعمیر نہیں کیا۔ سب سے پہلے جو گھر تعمیر کیا وہ خانہ خدا کو تعمیر کیا، مسجد کو تعمیر کیا، مسجد نبوی کو تعمیر کیا، اور اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جاتے ہی ایک زمین کی تجویز کی، ایک زمین آپ کو پسند آئی، اور اس زمین کے بارے میں آپ نے جانچ پڑتال کی، اس زمین کے بارے میں آپ نے کھود پرید کی، پتہ چلا کہ وہ زمین دو بچوں کی زمین ہے۔
کے نام سہل اور سہیل تھے، جو دو یتیم بچے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک خبر پہنچائی کہ وہ زمین ہمیں قیمتاً دے دے، میں اس زمین کو خرید کے اللہ کا گھر یہاں بناؤں گا۔ لہذا وہ دونوں بھائی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ایسے ہی آپ کو دیتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا اور کہا نہیں، خانہ خدا ہو، اللہ کا گھر ہو اور وہ قیمتاً نہیں، وہ بیکار ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اس زمین کا معاوضہ دوں گا اور اسے خریدوں گا اور پھر مسجد تعمیر ہوگی۔ تو یقیناً اس زمین کی خریداری ہوئی، اس زمین کو خریدا گیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد نبوی کا کام شروع کیا، اور اس حیثیت پہ آپ نے کام شروع کیا کہ وہاں جہاں آپ کے اصحاب کام کر رہے تھے، آپ بذات خود اس مسجد کے کام میں شریک تھے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے اور وہاں جو سب سے پہلی ذمہ داری آپ کو سمجھ میں آئی وہ مسجد کی ذمہ داری سمجھ میں آئی۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مسجد کیا ہے، مسجد کا مقام و مرتبہ کیا ہے، مسجد کی حیثیت کیا ہے، مسجد کی اہمیت کیا ہے۔ مسجد کی حیثیت اور اس کی اہمیت ایک دل و جان کے برابر ہے۔ مسجد کی اہمیت ایک مرکز اور سینٹر کے برابر ہے۔ جس معاشرے میں مسجد نہیں ہوگی وہ معاشرہ بے روح و جان ہوگا۔ جس معاشرے میں مسجد نہیں ہوگی اس معاشرے کی صحیح تشکیل نہیں دی جائے گی۔ جس معاشرے میں مسجد نہیں ہوگی وہ معاشرہ بربادی کے راہ پہ چل رہا ہوگا۔ جس معاشرے میں مسجد نہیں ہوگی اس معاشرے والوں کی صحیح رہنمائی اور گائیڈنگ نہیں ہوگی۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی اور مسجد نبوی کا کام شروع کیا۔ لوگوں کو بتانا تھا، لوگوں کو یہ پیغام اور میسج دینا تھا کہ پورے مدینہ پہ جو حکمرانی کی جائے گی وہ مسجد سے کی جائے گی۔ پورے مدینہ پہ جو بات پہنچائی جائے گی وہ مسجد سے پہنچائی جائے گی۔ لوگوں کی جو گائیڈنگ ہوگی وہ مسجد سے ہوگی۔ لوگوں کی جو رہنمائی ہوگی وہ مسجد سے ہوگی۔ لوگوں کی دستگیری مسجد سے ہوگی۔ اور یہی نظام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھا۔ اس وقت مسجد صرف نام کے لیے مسجد نہیں تھی، بلکہ اس وقت مسجد کا ایک مقام و مرتبہ تھا۔ اس وقت مسجد کی ایک عظیم الشان حیثیت تھی۔ اس وقت مسجد کا امتیاز دوبارہ تھا، اور اس طرح اس کا امتیاز تھا کہ اس کا امتیاز آسمان چھو رہا تھا۔ اس کی عظمت اتنی زیادہ تھی جو آسمانوں کو ٹچ کرتی نظر آ رہی تھی۔ وہ یہ تھا کہ مسجد صرف نمازوں کے لیے خاص نہیں تھی، مسجد صرف رکوع و سجود اور قیام و قعود کے لیے خاص نہیں تھی، مسجد صرف دعاؤں کے لیے اور ذکر و اذکار کے لیے خاص نہیں تھی، بلکہ اس وقت مسجد نبوی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے تمام کام کو انجام دیتے تھے، سوسائٹی اور سماج کے تمام کام کو انجام دیتے تھے۔ مسجد نبوی سے لوگوں کی دستگیری کی جاتی تھی، مسجد نبوی سے لوگوں کی رہنمائی کی جاتی تھی، اور جب کبھی بھی معاشرے میں لڑائی یا جھگڑا ہوتا تھا اس لڑائی اور جھگڑے کا حل مسجد میں ہوتا تھا۔ لڑائی اور جھگڑے کا مقدمہ باضابطہ مسجد میں درج کرایا جاتا تھا، ایک کیس ہوتا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ کیس اور مقدمہ آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ اور دونوں فریقوں کے ساتھ اس کیس اور مقدمے کی سماعت کرتے تھے۔ مسجد کی حیثیت یہ تھی کہ مسجد سے معاشرے کی نگرانی ہوتی تھی، مسجد سے معاشرے کی ذمہ داری سنبھالی جاتی تھی۔ مسجد ایک طرف اپنی حیثیت سے کورٹ اور کچہری کا بھی کام انجام دے رہا تھا، ایک طرف ججمنٹ کا بھی کام انجام دیا جا رہا تھا، اور صرف اتنا ہی نہیں تھا بلکہ اس وقت مسجد نبوی کے ذریعے سے مسجد اس قدر مضبوط اور اسٹرانگ تھی کہ اس وقت لوگوں کے پنچایتی نظام اور پنچایتی کام مسجدوں سے حل ہوتے تھے، پنچ مسجدوں میں آتے تھے، اور جھگڑنے والے لوگ، مقدمے والے لوگ مسجد میں آتے تھے، فیصلہ مسجد سے ہوتا تھا، سماعت مسجد میں ہوتی تھی، اور گفت و
और वहां से फैसला सही सादिर और जारी होता था। लेकिन अफसोस हमने इन तमाम चीजों को भुला दिया। आज फैसला वहां होता है जहां ऐसे पंच होते हैं जो बेचे और खरीदे जाते हैं, ऐसे पंच होते हैं जो गालियां गलौज करते हैं, ऐसे अफराद होते हैं जो गालियों से बात करते हैं, जो गंदी सवालों से बात करते हैं, जो बेकैरेक्टर और बेकार अखलाक से बात करते हैं। जबकि अगर उस दौर को जिंदा किया गया होता, उस निजाम को जिंदा किया गया होता, जो निजाम ऐसा था जो मस्जिद से चलता था, कोर्ट का निजाम, कचहरी का निजाम और पंचायत की निजाम मस्जिद से चलता था, यकीनन मस्जिद में अपने फैसले करवाते, मस्जिद में अपने मुकद्दमे चलाते, तो याद रखिए यहाँ गालियां गलौज नहीं होता, यहाँ इख्तिलाफात नहीं होते, यहाँ लोग झूठ तक नहीं बोलना चाहते, इसलिए कि मस्जिद खुदा का घर है। और यकीनन सिर्फ कोर्ट और कचहरी का निजाम नहीं चल रहा था, बल्कि उस वक्त मस्जिद से यतीमों की, बेवाओं की और गरीबों की और मिस्कीनों की इमदाद की जाती थी। मस्जिद का निजाम इतना मजबूत था। और दूसरी तरफ ये था कि उस वक्त मस्जिद सिर्फ मस्जिद नहीं थी, मस्जिद मकतब भी हुआ करती थी, मस्जिद मदरसा भी हुआ करती थी। एक तरफ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरसे हदीस में मशगूल और मुनहमिक होते थे, तो दूसरी तरफ कुरान की तफसीर की जाती थी, तो तीसरी तरफ कोर्ट और कचहरी का निजाम चलता था। ये हैसियत उस वक्त मस्जिद की थी। और इतना ही नहीं बल्कि जंगी मसाले और जंगी तदबीर मस्जिद से किए जाते थे, और जंगों की ट्रेनिंग और तरबियत मस्जिद से की जाती थी। और जंगों में जाने के बाद मैदानों में कौन कहाँ रहेगा उसकी नामजदगी और निशानदही मस्जिद से की जाती थी। मस्जिद का ये मकाम था, मस्जिद का ये निजाम था, मस्जिद की ये हैसियत थी, लेकिन हमने तमाम चीजों को खो दिया। और उस वक्त ऐसा इसलिए हो रहा था कि उस वक्त मस्जिद मजबूत थी, मस्जिद हर एतबार से मजबूत थी, मस्जिद माली एतबार से मजबूत थी, मस्जिद के अफराद मजबूत थे। इसलिए लोगों जरूरत इस बात की है कि मस्जिद को मजबूत कीजिए, मस्जिद के निजाम को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और मस्जिद के जो भी जिम्मेदारान हैं उनके लिए आईनी हिसार बन जाइए, उनके लिए शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाइए, उनके लिए दस्ते बाजू बन जाइए, और उनके मुआविन और मददगार बन जाइए। आज जहाँ कहीं भी मस्जिद का निजाम चलता है, मैं हर एक से कहता हूँ उनकी इमदाद होनी चाहिए, उनकी नुसरत होनी चाहिए। आज हमारे मुआशरे में जो मस्जिद का निजाम और वहाँ के जिम्मेदारान और वहाँ जो खिदमत अंजाम देते हैं, उनके लिए पैसों का इकट्ठा करना और रजिस्टरों का चलाना और पैसे का चंदा, ये निजाम कुछ अफराद संभाले हुए हैं। तो होना ये चाहिए कि जो अफराद संभाले हैं आप उनकी मदद करते, आप उनकी नुसरत करते, आप उनका हाथ बटाते, और फिर इसमें कटौती नहीं की जाती, कमी नहीं की जाती, बल्कि अपनी इस्तेताअत के बक़द्र, अपनी हैसियत और अपनी औकात के बक़द्र आपको खर्च करना चाहिए था, आपको देना चाहिए था, आपको आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था। जिस तरीके से दुनियावी जिंदगी के मशागिल में, दुनियावी जिंदगी की जरूरियात में हम रुपये और पैसों को सर्फ करते हैं, उसी तरीके से मस्जिद के काम में, मस्जिद के निजाम में और मस्जिद की जरूरियात में आपको हिस्सा लेना चाहिए था। लेकिन अफसोस दुनिया तो हमें याद रहती है, और दुनिया में खर्च करना तो हमें याद रहता है। दुनिया में अपनी जरूरियात पूरी करते हुए अपने पैसों को नहीं देखते, लेकिन जब मस्जिद की बात आती है तो हम अपने पॉकेट को देखते हैं, हम अपने बैंक को देखते हैं, हम अपने बैंक बैलेंस को देखते हैं, हम अपनी पूंजी को देखते हैं, हम अपने सरमाया को देखते हैं कि कहीं घट न जाएगा, कहीं कमी न हो जाएगी। खुदा की कसम अब दुनिया में नहीं दे रहे, किसी दुकान में नहीं दे रहे, अल्लाह के घर में दे रहे। एक देंगे अल्लाह 10 पैदा करेगा। इसलिए जो भी निजाम चल रहा है उसे आप भी मजबूत कीजिए, और हर कोई एक दूसरे का साथ दे, और ताल्लुक तशनी की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। हर कोई एक दूसरे का साथ देगा, जो रजिस्टर का निजाम हो उसमें साथ देगा, और जो हस्बे इस्तिताअत हो उसमें हर कोई हिस्सा लेता नजर आएगा। और ये होना चाहिए कि हर हफ्ते हम जो यहाँ आते हैं बिल्कुल खाली मत आइएगा, तहे दामन मत आइएगा,
खाली पॉकेट और खाली जेब मत चाहिएगा, बल्कि मस्जिद के लिए कम से कम 10 रुपए जरूर लेके आइए। और अगर हैसियत ज्यादा की है, इस्तिताअत ज्यादा की है, तो ज्यादा लेके आइएगा। इसलिए कि मस्जिद का निजाम जब मजबूत होगा और मस्जिद की तमाम चीजें जब मजबूत होंगी, मस्जिद की जिम्मेदारियां मजबूत होंगी, मस्जिद हर एतबार से जब मालदार होगा, तो यहाँ से आपके मुआशरे में बसने वाले यतीम व गरीब, मिस्कीन और जरूरतमंद और बेवाए सबकी जरूरत पूरी की जाएगी। और उस वक्त बिला तफरीक अदियान व मज़ाहिब जहाँ मुसलमानों की इमदाद की जाती थी, मस्जिद नबवी से, मस्जिद नबवी के पैसों से, मस्जिद नबवी के फंड से उधर मुस्लिमों की भी इमदाद की जाती थी। इस कदर मस्जिद नबवी मजबूत थी, माली एतबार से, हर एतबार से मजबूत थी। इसलिए आप भी अपने निजाम को बेहतरीन बनाइए और हर कोई मजबूती के लाइन पे दौड़ता नजर आए। मस्जिद क्या होती है? मस्जिद जब है तो हम हैं, मस्जिद नहीं तो फिर न हमारी नमाज नहीं, न हमारे अंदर दीन नहीं, हमारे अंदर तकवा नहीं, हमारे अंदर परहेजगारी नहीं। मस्जिद मुसलमानों की शान है, मस्जिद मुसलमानों की जान है, मस्जिद मुसलमानों की निशान है, मस्जिद मुसलमानों की अलामत है, मस्जिद मुसलमानों की एक शनाख्त है, मस्जिद से मुसलमानों की रिकॉग्नाइजिंग होती है, मस्जिद से मुसलमानों की आइडेंटिफाई होती है, मस्जिद से मुसलमान पहचाना जाता है। मस्जिद से पता चलता है कि ये मुआशरा, जिस मुआशरे और जिस मोहल्ले की मस्जिद का गुंबद बड़ा हो और चमकीला और बेहतरीन हो, लोग अगर मुस्लिम में कहते हैं ये मस्जिद वाला मोहल्ला है, ये मस्जिद वाला मुआशरा है, यहाँ के अफराद अच्छे होंगे, यहाँ के अफराद दीनदार और नमाजी और तक़वागुज़ार और परहेजगार होंगे। इसलिए मस्जिद की अहमियत मुसलमानों की जिंदगी में रीढ़ की हड्डी से भी ज्यादा बढ़ के, दिल से भी ज्यादा बढ़ के है। इसलिए जिन चीजों की अहमियत ज्यादा हो उसे पीछे मत छोड़िए, उसे मजबूत कीजिए और इस कदर मजबूत कीजिए आपकी मस्जिद इस कदर हर एतबार से मजबूत हो कि यहाँ जो भी कदम उठाया जाए वो पूरा हो, जो भी रास्ता खोला जाए वो पूरा हो, अधूरा नहीं हो। काम ऐसा कीजिए, साथ ऐसे कीजिए, नुसरत ऐसे कीजिए, मदद ऐसे कीजिए। इसलिए कि एक मर्तबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक औरत रहा करती थी जो मस्जिद नबवी की खिदमत पे मामूर थी और वो औरत शक्लन काली कलौटी थी, हबशी थी, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गायबाने में उसका इंतकाल हो गया। अब लोगों ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसकी खबर और इत्तला नहीं थी, अब बगैर खबर किए हुए उसे दफन कर दिया। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को तलाश किया और पूछा वो औरत कहाँ है जो मस्जिद की खिदमत किया करती थी, जो मस्जिद में झाड़ू लगाती थी, वो कहाँ है? उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल आपके गायबाने में जब आप सफर में गए हुए थे उसका इंतकाल हो गया और मैंने आपको इत्तला करना, खबर देना बेहतर नहीं समझा और बगैर खबर किए और इत्तला किए उसे दफन कर दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुमने हल्के में ले लिया, तुमने उसे मामूली समझा। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दुल्लूनी अला क़ब्रिहा, मुझे उसकी कब्र का पता बताओ, उसकी कब्र तक ले चलो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी कब्र तक ले जाएगा। वहाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके दुआ मग़फ़िरत की। कुछ लोग कहते हैं कि नमाज जनाजा अदा की। तो ये है खिदमतगारों की अहमियत, ये है और लोगों की अहमियत जो मस्जिद से जुड़े हैं, जो मस्जिद से मुताल्लिक़ है, जो मस्जिद से वाबस्ता है। इसलिए किसी की अहमियत को मत घटाइएगा, बल्कि हर एक की अहमियत को बहाल कीजिएगा, हर एक की जिम्मेदारियों को देखिएगा, नजरअंदाज मत कीजिएगा और मस्जिद के निज़ाम को मजबूत करते चले जाइए। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबकी जिंदगी में जो मस्जिद की हैसियत है उस हैसियत को समझा दे और हम सबको मस्जिद से करीब होने वाला बना दे, हम सबको मस्जिद से जोड़ दे। इसलिए कि जब हम मस्जिद से जुड़े हुए थे पिछले ज़माने में, उस वक्त हमारी जो हालत थी बहुत अच्छी थी, लेकिन वक्त हालात बदलते चले गए और ज़माना दूर होता चला गया, ज़माने पे ज़माने आते चले गए और चेंजिंग आती चली गई
اور جس چینجنگ اور حالات کے بگڑنے کی وجہ سے مسلمانوں کا رشتہ مسجد سے کٹ گیا، مسلمانوں کا تعلق مسجد سے کٹ گیا، مسلمان مسجد سے دور ہوتا چلا گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں تنزلی آتی چلی گئی، انحطاط آتا چلا گیا، زوال آتا چلا گیا، اور مسلمان ہر طریقے سے پریشان نظر آنے لگے۔ اس لیے اس دور کو زندہ کیجیے جس دور میں مسجد سے رہنمائی ہوتی تھی، جس دور میں مسجد کو ایک مرکز کی حیثیت دی گئی تھی، ایک سینٹر کی حیثیت دی گئی تھی، ایک پارلیمنٹ کی حیثیت دی گئی تھی۔ اس پارلیمنٹ کی حیثیت مسجد کو آپ بھی دیجیے، اور ہر اعتبار سے آپ مسجد کے حق میں کھڑے ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہی اور سنی ہوئی باتوں پہ دل سے عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا